இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் வேகமா வாசிக்கலாம். ரமேஷ் பிரபு இருக்காங்கல்ல? ஓகே. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி பிரணாம்ஸ். ஓகே, 10 பேர் இருப்போம். நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேகமா வாசிக்கலாம். இதுதான் இருக்கிறதுலே வந்து அதிகமான ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அத்தியாயம். அதனால ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அஷ்டதோஷோऽध्यायः மோக்ஷ சந்நியாச யோகம். அர்ஜுன உவாச்ச. எல்லாரும் நீங்க வந்து உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க, கூடவே சேர்ந்து வாசிங்க எல்லாருமே, மைக் ஆன் பண்ணிட்டு. அர்ஜுன உவாச்ச. சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்வமிச்சாமி வேதித்தும் தியாகஸ்ய ச ஹ்ருஷிகேஷ ப்ருதக் கேஷி நிஷூதன. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச. காம்யானாं கர்மணாं न्यासं சந்நியாசம் கவயோ விதுः சர்வகர்மபலத்யாகம் பிரஹுஸ்த்யாகம் விசக்ஷணாः. त्याजं दोषवदित्येके कर्म ब्राह्मणीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्. नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागसात्विको मनः. न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृधा सख्यं शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्म न फलम् भवत्यागिनामप्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र उत्तमम्. शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः
पश्यत्य पश्यत् यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति धुर्मति यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सम इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यन्ते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञात त्रैविधामकर्मसोच्चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यदा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवधे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अदत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्ग्रहितमरागद्वेष कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायशं बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्षय च पौरुषम् मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वाधी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सो लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्ध षडो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसुपुत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं तत्रैव गुणदस्त्रिविधं शृणु रोचमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तं च निवृत्तं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धे सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयदावत् बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं द्वितीया मन्यते तमसा वृथा सर्वान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ दिद्ये यदा दयारते मनो प्राणेन्द्रिया यादारते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्य गृहे सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् गृह्य धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन बलफलाकाङ्क्षी हृदि सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं विषमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसी सुखं द्विधानिं त्रिविधां शृणु मे परदर्शक अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव प्रारिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबोधे प्रसादजम् विषेन्द्रियसंयोगात् मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम् राजसं समुदम्
परिणामी विषवी तस्पष्टं साजसम यतक्रे चानुपन्दे च सुखं मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाकृतम् न ददस्ति पृथिव्यां वादिनी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतैर्मुक्तं यतेऽपि स्याद्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः गुणैः शमोदमस्तपशौचं शान्तिराजमवेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च शास्त्रां कर्म स्वभावजम् कृषिकौ रक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यव्रत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु यद प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमोक्तच्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न सदोषमभिद्येत् त्यजेत् सर्वारम्भाणि सर्वारम्भाणि दोषेण दोषेणात्मिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा जानस्य व्यापराम् बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानां नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोऽव्युदस्य च विविक्तसेवी लब्ध्वा श्रूयत वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणोऽस्मद्भ्यपाश्रयः मत्प्रसादात् परमप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् त्रितरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि ईश्वर सर्वभूतानां अर्जुन सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदक्षेश्रेण यदेच्छसि तदा गुरो सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच
इष्टोऽसि इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि देहितम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रदिजान प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वभापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इदं ते नादपस्काय न भक्त्याय कदाचन न चाशुश्रूषेव वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा ज्ञानयज्ञेन देनाहमिष्टस्यामिति मे मति श्रद्धावाननसु यस्य शृणुयादपि यो नरः श्रद्धावाननशुयस्ति शृणुयादपि यो नरः सोऽभिमुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो नष्टो मोहसंवृद्धिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्तोतितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच विद्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयथ स्वयं राजन् संश्रुत्य संवादमिममिमद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अथ अष्टमोऽध्यायः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா கரெக்டா நம்ம 9 o'clock முடிச்சிட்டோம் ஹரே கிருஷ்ணா யாராவது பாட்டு பாடுறீங்களா பாடுங்க பார்க்கலாம் மாதாஜி அமராவதி மாதாஜி இன்னும் வரல இல்லையா ஓகே பாட்டு பாடுறீங்களா யாராவது பாடுங்க பாடுறோம் மாதாஜி. இன்னைக்கு கடைசி ஹரே நாள் கிருஷ்ணா. உன்னோட கடைசி நாள் நீங்க பாடுங்க நான் பாடுறேன் மாதாஜி. நான் பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்க 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 हरे कृष्ण। जय राध माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनसारी जय राधमाधवा जय कुञ्ज बिहारी
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. யாராவது ஓகே, நீங்க 18வது அத்தியாயத்தோட மகாத்மியம் வாசிச்சுங்க பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பிரபு. ஸ்கிரீன்ல போடுங்க. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு தூதர்கள் சூரியனை ஒத்த தேஜஸ் உடைய ஒருவனை இந்திரனிடம் கூட்டிச் சென்று, இவர் சில காலம் இந்திரனாக இங்கு சிங்காசனத்தில் இருந்து ஆழ்வான் என்றதும், இந்திரன் மகாவிஷ்ணுவிடம் சென்று என்ன இந்த எனக்கு என்று கேட்க, அதற்கு திருமால், இவன் கீதையின் 18வது அத்தியாயத்தில் வெறும் 5 ஸ்லோகங்களை மட்டும் தினமும் பாராயணம் செய்து வந்தான், அதற்காகத்தான் இந்த இந்திர பதவி என்றார். திருமால், வெறும் 5 ஸ்லோகங்களுக்கே இத்தகைய பதவி கிடைத்தது என்றால் அத்தியாயம் முழுவதும் பாராயணம் செய்தல் சொல்ல வேண்டுமா? அடுத்தது மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் இல்ல, அது மட்டும் தான் இருக்கு. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. சரிங்க. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. நீங்க ஓகேங்க. ஸ்டாப் ஷேர் கொடுத்துங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது பிரணதி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார்கிட்டயாவது இருக்கா பிரணதி? அமராவதி மாதாஜி வரல. என்னாச்சு மாதாஜி? அவங்க 3 நாளா வரலையா அமராவதி மாதாஜி? யாராவது போன் பண்ணி பாத்தீங்களா ஏன் வரல அவங்கன்னு? வரலீங்களே மாதாஜி. ஓகே, பிரணதி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? இருக்கா கையில? இல்ல இல்லைங்களே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓகே, ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாருங்க, வாசிங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்த ஞானாஸ்த சகாலய சதுர்ஷம் உன்மீலம் ஏன வேற யாருக்காவது வாய்ப்பு கொடுங்க. குமுத மாதாஜி ஆல்ரெடி நீங்க பாடிட்டீங்க இல்லையா? வேற யாருக்காவது வாய்ப்பு கொடுங்க. ஓகே. வேற யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கீதா ஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஓகேங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்திக ஞானாந்த ஷலாக்கயா சச்சே உஜி மிலம் என தஸ்மே ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் சாபிதம் பூதலே ஸ்வயம் ஸ்வயரூபம் கதாம் அஷ்ய ததாதி ஸ்வர்வ பாதாத்திகம். வந்தே ஆசிரம் ஸ்ரீ குருவே ஸ்ரீ யுத பாத கமலாம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாச்யம் ஸ்ரீ ரூப சக்கரஜாதம் சாசகன ரகுநாதர் தம் ஷா ஜீவதம் ஷத்வேத ஷாவதூதம் பரிஞான சரிஷ்டம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதம் சாசகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகா விதாம்ஷ. ஹரே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்தே ஜகத்பதே கோபிஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சா கௌராங்கி ராதே வருத்வனேஸ்வரி வருஷா பானு சாந்தி தேவி பிரணாமி ஹரி பிரியே. அடுத்து வாஞ்சா கல்பதக்ஷ்ய மாதாஜி எனக்கு தெரியல. வாஞ்ச கல்பதருக்கேஷ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம நாமே கௌரேபிஷே நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய
ओ ब्रह्मणहिताय जगत्तताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा। हरे மாதாஜி பிரபுஜி कृष्णा எல்லோருக்கும் ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. कृष्ण இன்னைக்கு हरे வந்து हरे हरे லெவல் राम ஒன்னோட राम राम हरे 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 ஹரே कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து லெவல் ஒன்னோட கடைசி அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். நம்மளுடைய இந்த ஆன்லைன் பந்தம் இதோட முடிய போறது கிடையாது. நாளைக்கு நம்ம லெவல் 2 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஆம், இன்னைக்கோட அத்தியாயம் பார்த்துடலாம். இன்னைக்கு கடைசி நாள்ன்றதுனால இதோட ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணலாம், பிளஸ் கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சீக்கிரம் பார்த்துடலாம். இது இருக்கிறதுலே அதிகமான ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அத்தியாயம் வந்து 18வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயம் வந்து மோட்ச சந்நியாச யோகம், துறவரத்தோட முழுமை அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பாக பார்க்கிறோம். ஸோ பகவானுடைய கிருப்பையினால நம்ம வந்து 18 நாள் இணைந்திருக்கணும்னு அவர்கிட்ட சங்கல்பம் எடுத்தும் அது போல அவர் வந்து நமக்கு நடத்தி கொடுத்திருக்கார். ஸோ அதுல இணைந்திருந்த அத்துணை பக்தர்களுக்கும் நன்றி. ஸோ நம்ம பிரணதி வாசிச்சிட்டோம். ஸோ இன்னையோட இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த கர்ம யோகத்தின் மூலமாக எப்படி பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யறது, எந்த ஒரு செயல் செய்வதற்கும் 5 விதமான காரணங்கள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம 3 குணங்கள் தான் நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்றது. அதை பத்தி பார்க்க போறோம். வர்ணாசிரம தர்மம் அது வந்து நம்ம நடைமுறைப்படுத்துறதுனால எப்படி நாம வந்து தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து பிரம்மன் நிலையில நிலைத்திருக்கிறதுடைய அந்த உயர்ந்த அறிவு என்ன, தூய்மையான பக்தி என்பது என்ன, கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்திருப்பதுதான் தூய்மையான பக்தி அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இன்னையோட கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योग. மாதாஜி குமுதா மாதாஜி அப்புறம் இன்னொரு மாதாஜி வாசிச்சிங்க இல்லையா? ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. சாரி, நான் டக்குன்னு உங்களை இன்டரப்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து பரவாயில்ல மாதாஜி, பரவாயில்லைங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனால அப்படி ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ரமேஷ் பிரபு அர்ஜுனன் வாசிங்க அர்ஜுனன் மாதாஜி. பூஜா அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, ஸ்லோகம் தியாகம் வாசிங்க. மாதாஜி. ஸ்லோகம் வாசிங்க, ஸ்லோகம் வாசிங்க. அர்ஜுனோவாச்ச சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்துவம் இச்சாமி வேதித்தும் தியாகஸ்ய ச ரிஷிகேஷ பிருதக்கேஷி நிஷூதனஹ. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம். சோ இங்க வந்து பாக்குறோம், அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறார், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வலிமை வாய்ந்தவர் என்றதை இங்க வந்து உறுதி பண்றார். கேசி என்கிற அசுரரை வந்து ஒழித்தவர். ஏன் இங்க வந்து அது சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எனக்கும் வந்து அந்த 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 அறியாமை அப்படின்ற அந்த அரக்கனை வந்து ஒழிக்கணும். அதனால நீங்க வந்து எனக்கு என்ன பண்றீங்க, நீங்க தான் ரிஷிகேஷ பிருதக்கேஷு நிஷூதன அப்படின்ற புலன்களின் அதிபதி நீங்கள். ஸோ அந்த தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தோட நோக்கத்தை நான் புரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன்றார். 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணீங்க இல்லையா? வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜிக்கு முன்னாடி யாரும் ட்ரை பண்ணீங்க? भगवानुवाच काम्यानां क्रमणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः சர்வகர்மபலத்யாகம் ராகுஸ்தியாகவிசக்ஷணாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல்,
சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகா வாசிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார், இந்த ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறக்கிறது தான் உண்மையான சந்நியாசம். ஏன்னா இது என்ன பண்ணுது, இந்த ஜட பற்று, இந்த பௌதிக லோகத்துல இருக்கக்கூடிய பற்று என்னை மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில என்ன கொண்டு ஆட்கொள்ளப்படுத்துது. அதனால இந்த ஜட ஆசைகளை விடுறதுக்கு உண்டான செயல்களை எல்லாம் நான் துறக்கிறேன் இல்லையா, அதுதான் வந்து சந்நியாசம். எல்லா செயல்களோட பலன்களையும் துறப்பது தியாகம் என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ இந்த 3வது பதத்துல வந்து பார்த்தோன்னா ஆம், ஆஹ், அப்படி எல்லாத்தையும் துறக்கணும்னு நினைச்சாலும் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க, ஞானத்தை கொண்டவர்கள் யாகம், தானம், தவம் அவற்றின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு சாதுக்கள் சொல்றாங்க. என்ன 3 விஷயம்? நமக்கு 4 வர்ணங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். என்னென்ன 4 வர்ணங்கள் யாராவது சொல்லுங்க. 4 வர்ணங்கள், வர்ணாசிரமம் சொல்றோம் இல்லையா, 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம். என்ன 4 வர்ணம்? வர்ணம்னா என்னது? வகுப்பு. 4 பிரிவுகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். என்னென்ன 4 பிரிவுகள் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள். பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள். அது வந்து 4 வகுப்பு. 4 ஆசிரமம் என்னது? 4 ஆசிரமம் என்னாச்சு? 4 ஆசிரமம் ரமேஷ் பிரபு. மாதாஜி கிரகஸ்தர், அதுக்கு முன்னாடி நிலை என்னது? கரெக்ட். எஸ் மாதாஜி சொல்லுங்க. माताजी फोर ब्रह्मचार्य गृहस्थर वनप्रस्थर सन्यासर माताजी. ஹரிபோல் முதல்ல மாதாஜி. Thank you வானப்பிரஸ்தர் so much. மாதாஜி. கரெக்ட். கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. 2 பேரும் 3 பேருமே சொன்னீங்க. பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். இது 3 ஆசிரமம். சோ நம்ம சந்நியாச நிலையில இருந்தாலுமே கூட நம்ம இந்த 3 விஷயங்களை விடக்கூடாது. என்னது? யாகம், தானம் மற்றும் தவம். யாகம் என்ன? கலியுகத்துக்கு உண்டான யாகம் என்ன? சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் இல்லையா? அவரே நமக்கு வந்து என்னத்தை கொடுத்திருக்காரு? என்ன இதை கொடுத்திருக்கார்? நாம யஜ்ஞம். பகவானுடைய நாமத்தை, இந்த கலியுகம் இரும்பு யுகம், ரொம்ப கொடுமையான யுகம். அப்படி இருந்தாலும் இதுல வந்து வரணும்னு தேவர்கள் முதல் கொண்டு ஆசைப்படுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா வெறுமனே பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் செய்வதன் மூலமாக இந்த கலியுகத்துல இருந்து நாம விடுதலை பெற முடியும். சோ பகவானுடைய நாமத்துக்கு அத்தனை ஒரு உயர்வுகள் இருக்கு. சோ இந்த கலியுகத்தோட யாகம் என்ன அப்படின்னாக்கா நாம யஜ்ஞம். தானம். இப்ப அந்த தானம், இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கவங்க எப்படி தானம் பண்றாங்க, எந்த உடல், மனம், வாக்கு அதை உபயோகப்படுத்தி எப்படிப்பட்ட தவங்களை செய்வது, அதையெல்லாம் சொல்லி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். இதுல வந்து அதிகமான ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம வேகமா பார்க்கலாம். அது இல்லாம கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேற தரணும் இல்லையா? அதனால நம்ம கிளாஸ் கடகடன்னு பார்த்துடலாம். சோ இந்த மாதிரியான செயல்களை பற்றுதல் இல்லாம, என்னுடையது, எனக்காக, என் குடும்பத்துக்காக அப்படின்னு பற்று இல்லாம எந்த பலன்களையும் எதிர்பார்க்காம ஒருத்தவங்க என்னவாக செய்யணும்? கடமையாக செய்யணும். ஆல்ரெடி கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்கார், உன்னுடைய செயல்களை பற்றற்று செய்யணும், கடமையை செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு, அதுல வரக்கூடிய பலன்கள் மேல உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். சோ பற்றுதல் இல்லாம கூடிய விஷயம் என்ன சார், பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஓகே, இப்ப எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும், செயல் சொல்லிட்டாரு இல்லையா, அப்போ 5 விதமான காரணிகள் இருக்கு. என்னென்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் 13வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். ஒரு உடல் இருந்தாதான், கஷேத்திரம் இருந்தாதான் அந்த செயல்களை செய்ய முடியும். கஷேத்திரஜ்ஞனா அந்த உடல் செய்யக்கூடிய செயல்களை உணர்ந்தவன். ஆத்மாவை காட்டிலும் உயர்ந்தது பரமாத்மா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். சோ எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் 5 விஷயம் தேவை. என்னென்னது? இந்த உடல் தேவை. இதை உபயோகப்படுத்தி தானே கையை உபயோகப்படுத்தி செய்யறோம், இல்ல நம்மளுடைய நினைவுகளை உபயோகப்படுத்தி செய்யறோம். சோ இந்த உடல் தேவை. அந்த செயலை செய்யறதுக்கு ஊக்குவிக்கிறதுக்கு மனசு நினைச்சாலும் அதை செய்யணும் இல்லையா? அதை செய்யறதுக்கு அந்த செய்பவன் அல்லது அந்த ஆத்மா தேவை. அந்த செயலை செய்யறதுக்கு எனக்கு 5 தேவை இல்லையா? நான் வந்து இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு குக்கிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா என்னோட உடம்பு ஒத்துழைக்கல அப்படின்னாக்கா அதை செய்ய முடியுமா? அந்த செயலை செய்ய முடியாது. அதனால அந்த பல்வேறு பலன்கள் தேவை, பலதரப்பட்ட முயற்சிகளும் தேவை. ஓகே, எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, இருந்தாலும் வந்து நான் வந்து முயற்சி எடுக்கிறேனான்றது ஒரு சந்தேகம். கடைசியாக பரமாத்மாவுடைய அப்ரூவல் வேணும்.
இப்ப நம்ம பாக்குறோம் பக்தி துண்டு நம்ம கடைசி நாள் இப்ப வந்து 26 பேர் இருக்கோம். முதல் நாள் எத்தனை பேர் இருந்தோம்? இதுல எத்தனை பேர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே இருந்தீங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. 93 பேர் இருந்தோம். அது அப்படியே படிப்படியா குறைஞ்சு யூஸ்வலா வந்து 50% தான் காட்டும். ஆனா இந்த தடவை பாருங்க 26 பேர் தான் இருக்கும். பரவாயில்ல, இந்த 26 பேரும் வந்து பக்தி சாஸ்திரி வரைக்கும் போனா அது பெரிய விஷயம் இல்லையா? சோ பக்தி செய்யணும், இல்ல பக்தியில ஆன்மீகத்துல ஈடுபடணும். காலையில மங்களார்த்தி வந்து அட்டன் பண்றது நல்லது. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் இவ்வளவு இருக்கு. பிசிக்கலா போக முடியல, ஆன்லைன்ல பண்ணலாம் அப்படிலாம் நான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்றாங்க பக்தர்கள், ஆச்சாரியர்கள். அப்போ அந்த அந்த அதான் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணணும்னு நமக்கு மனசுல தோணுது. அதை அட்டன் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து உடம்பு வேணும். அதை செய்யணும்ன்ற அந்த ஆர்வம் நமக்கு இருக்கணும். புலன்கள், அந்த அந்த ஆத்மா அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும். நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கணும். காலையில எந்திரிக்கணும். ஸோ அலாரம் வைக்கணும், காலையில எந்திரிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி முயற்சிகள்லாம் செஞ்சாதான் கடைசியா நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அதை முயற்சிக்கும் போது பகவான் நமக்கு உபகரணமாக இருக்கார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு செயலை செய்வதற்கு இந்த உடல் தேவைப்படுகின்றது. அந்த உடல் மட்டும் இருந்தா போதுமா? அது உள்ள ஆத்மா இருந்தா தானே அது உயிரோட இருக்குன்னு அர்த்தம், இல்லைன்னா அது ஜடமாயிடும் இல்லையா? ஸோ அந்த 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 ஆத்மா செய்யக்கூடியவன் தேவைப்படுறான். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு எனக்கு எல்லா புலன்களும் தேவைப்படுது. அது மட்டும் இல்ல, அந்த புலன்கள் இருந்தாலுமே நான் முயற்சி எடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ முயற்சி கடைசியாக அதுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கறது யாரு? பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இப்படி இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு செயலுக்கு. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? நான் தான் பெரிய ஆள், நான் தான் செயலை செய்யறேன்னு நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா கடைசி அப்ரூவல் யார் கொடுக்கின்றா? பரமாத்மா கொடுக்கிறார். ஸோ இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, எதுவுமே நம்மளால கிடையாது. அனைத்துமே வந்து ஆல்ரெடி நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது. நம்ம அதுல ஒரு கருவி மாதிரிதான் இருக்கும். அதுல நம்ம என்ன பண்றோம்? நான் ஒரு பெரிய ஆளு, இது என்னோட விஷயம்ட்டு நம்ம அதுல எவ்வளவு தூரம் பற்றுதலாக இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அர்ஜுனன் கேட்டார் இல்லையா, சந்நியாசமா தியாகமா ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு. அதை தொடர்ந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வர்றாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, அது மட்டுமல்ல, இங்க வந்து நம்ம ஒன்னொன்னத்தையா வந்து நம்ம பார்க்க போகின்றோம். என்னது? அறிவு, அறியப்பட வேண்டிய பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு எது எனக்கு வந்து தூண்டுதலாக இருக்கு? இப்ப பக்தர்கள் மூலமா எனக்கு தெரியல அப்படின்னாக்க நானு காலையில ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ண முடியாது. இப்ப நீங்க வந்து Facebookல ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மூலத்துல வந்திருக்கீங்க இல்லையா அந்த கிளாஸ் இது பண்றதுக்கு. சோ அத அத அப்படியே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நம்ம அத பண்ணணும் அப்படின்றது ஞானம் வேணும், நமக்கு அறிவு. சரி, இதுல என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சில ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. அப்படிதான் மத்தவங்க எல்லாம் போயிருக்காங்க. சோ அந்த அறியப்பட வேண்டிய பொருள், அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா தான் நம்ம அதுல சஸ்டைன் பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியவன். சோ நான் வேணும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, என்ன சப்ஜெக்ட பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க போறேன். அந்த சப்ஜெக்ட தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பலன் கிடைக்க போடுகின்றது? அறிவு, அறியப்பட வேண்டிய பொருள், அறிபவன். இந்த மூணு தான் ஒரு செயல்களை செய்ய தூண்டுகின்றது. புலன்கள், செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குகின்றது. முதல்ல எனக்கு வந்து தூண்டுதல் வேணும். அந்த தூண்டுதல் இருந்தா அதை நான் நடைமுறைப்படுத்துவேன். அப்ப அந்த செயலை உண்டாக்குறதுக்கு எனக்கு புலன்கள் வேணும், அதை செய்ய வேண்டிய அந்த முயற்சி அல்லது செயல் வேணும், அதை செய்யக்கூடியவன். இந்த மூணும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஜட உலகம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இந்த 3 லோகங்கள் பகவானுடைய இந்த படைப்பு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக லோகம் இந்த ஜட உலகத்தை காட்டிலும் 3 மடங்கு பெரியது. நம்ம வெறும் இந்த பூமி இருக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை இது. நம்ம பகவானுடைய கர்ப்போதக்ஷ விஷ்ணு அவருடைய நாபி கமலத்துல இருந்து வருது இல்லையா அந்த தண்டு, அதுல 14 லோகங்கள் இருக்கு. அதுல மத்தியில இருக்கிறது பூமி. அதுல ஏதோ ஒரு பாட்டுல நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? அணுவை விட அணுவா நம்ம சின்னதா இருக்கும். ஆனா நமக்குள்ள எவ்வளவு ஒரு அந்த அகங்காரம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது. சோ நம்ம இந்த ஜட லோகம் இருக்கே, இதுல வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது. பக்தி தொண்டு செய்யாமல் நாம அதுல தப்பிக்க முடியாது. சோ இந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அந்த ஞானம், யார் அந்த செயலை செய்யறாங்க, அந்த செயல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். 3 குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம். யாருக்கு தெரியும் அந்த 3 குணங்கள்? ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய 3 குணங்கள் என்ன? முதல்ல பகவான் சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமகுணம், இந்த 3 குணங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? முதல்ல பகவானுடைய அந்த படைப்பு பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் சொல்றாரு, ஆன்மீக உலகம் உயர்ந்த உலகம், இந்த ஜட உலகம் பௌதீக உலகம் தாழ்ந்த குணங்களை கொண்டது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்க
சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா சாத்வீகமாக இருக்கிறதுனால வேத ஞானங்களை கற்று தேர்வார்கள். இப்ப எப்படி வந்து உப்பு அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு 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 குணாதிசயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது போல சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஞானத்தை இருக்கிறதுனால நிலையில இருக்காங்க. எப்படி இருக்காங்க? உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக படைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவற்றில் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அது சத்துவ குணத்தின் அறிவு. இப்ப நம்ம வந்து 3 விஷயம் பார்க்க போறோம். அறிவு, செயல், செய்பவன். இங்க என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க நிறைய வேதங்களை கற்றிருக்கிறதுனால அதோட ஞானம் என்ன, நம்ம எல்லாம் பகவானிடத்துல இருந்து வந்த ஒரு அங்கம். பகவான் எண்ணற்ற அவதாரங்கள் இருக்கார். அதுல புருஷ அவதாரத்துல கர்ப்போதகஷாய விஷ்ணு, அங்கிருந்து சிரோதகஷாய விஷ்ணு. அவர் எல்லாருடைய அசையும் அசையாத எல்லாத்துலயும் வந்து அவர் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. சோ எல்லாரும் வேறுபட்டு இருந்தாலும் இவங்க எல்லாருமே ஒரு என்னது பகவானுடைய ஒரு அங்கம், ஜீவாத்மா. அவங்களுக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா இருக்கார் அப்படின்ற ஒரு ஞானத்தை இவங்க வேறுபட்டிருந்தாலும் ஒரே நிலையில அவங்க பாக்குறாங்களே, அந்த ஒரு அறிவு சத்துவ குணத்தோட அறிவாக கருதப்படுகின்றது. ஒவ்வொருத்தவங்கள வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடியவங்க, உயர்ந்தவங்க, தாழ்ந்தவங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வேற்றுமைகளை நிறுத்தி பாக்குறவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கொள்ள முடியும். அதே தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்க, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக நினைத்து அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ரொம்ப பிலாசபிக்கலா போறோமோ, போர் அடிக்குதா எல்லாருக்கும்? புரியுதா நம்ம என்ன பண்றோம், என்ன படிக்கணும்னு புரியுதா? புரியுது மாதாஜி, ஒன்னும் போர் அடி. புரியுது மேம், புரியுது மேம். புரியுது. உலகத்துல 3 குணங்கள்ல இருக்காங்க. நம்மள சுத்தி இருக்கவங்களை நம்ம வந்து இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த அந்த அத்தியாயம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. சோ அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்க செய்யக்கூடிய அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்க கூடிய அறிவு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வேத ஞானங்களை கற்று தேர்ந்து மற்றவங்களுக்கும் கற்பிப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த உண்மையான ஞானம் இருக்கிறதுனால ஆஹ் அந்த 6 விதமான உயிர்வாழிகள் வேற மாதிரி இருந்தாலும் அவங்க எல்லாரையும் வந்து ஒரே தளத்துல வச்சு பாக்குறவங்க சத்துவகுணத்தோட ஞானம். வேற்றுமணிப்படுத்தி பார்க்கறது வந்து ரஜகுணத்தோட ஞானம். அதை பிரித்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு அறியாமையில இருக்கவங்க வந்து தமோ குணத்தோட ஞானம். அந்த அற்பமான அறிவு வந்து தமோ குணத்தோட ஞானம் அப்படின்னு சொல்றது. அறிவு பார்த்துட்டோம். அடுத்து செயல் செய்பவர் 3 பேரை பார்க்கணும் இல்லையா. அறிவு பார்த்தாச்சு, அவங்க செயல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் 3 குணத்துல. சோ இவங்க ஞானங்கள் எல்லாம் கற்று சாஸ்திரத்தின்படி வாழ்றதுனால, ஏன்னா மனுஷங்க படைக்கப்படும் போதே அந்த மனுஷங்க எப்படி வாழணும் அப்படின்ற ஒரு ரூல் புக்கு வேத சாஸ்திரம். சோ அதை நான் படிக்கிறதுனால என்னுடைய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தி இப்படித்தான் உணவு உண்ண வேண்டும், இப்படித்தான் மதிக்க வேண்டும், இப்படித்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்மாணம் பண்ணணும்ட்டு எந்தவித பற்றையும் எதிர்பார்க்காம பலன் மேல்களை எதிர்பார்க்காம பற்றின்றி குணங்களை செய்யறாங்களே செயல்கள், அந்த செயல் சத்துவ குணத்தோட செயல் எனப்படுகின்றது. அதே சமயத்துல எவ்வளவு ஒரு இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து முடிச்சாச்சு, அதுல நிறைய பெனிஃபிட் வந்துருச்சு, இருந்தாலும் அந்த ப்ராஃபிட் பத்தல, எடுப்பேன், திருப்பி எடுப்பேன். இந்த மாதிரியான ஒரு குணம் நமக்குள்ளேயே இந்த 3 குணங்களும் இருக்குன்றதை நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த அந்த செயலை முடிக்கிறதுக்காக ரொம்ப முயற்சியோட, நான் பெருசா வீடு கட்டியிருக்கேன் பாரு, அதுக்காக நான் எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ட்டு, சரி ஒரு 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 வீடு வாங்கினதுக்கு அது கஷ்டப்பட்டு போதாதுன்னா இன்னொரு வீடு வாங்குவாங்க. சோ அவங்களோட ஆசை வந்து தீராமல் இருக்கும். அப்ப அவங்க செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும்னு அவங்க ரொம்ப அகங்காரத்தோட ரொம்ப முயற்சி செய்து கொண்டு கடினமாக உழைத்து எதுலையும் திருப்தி அடையாம செயல்களை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க இல்லையா. அவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதே தமோ குணம் பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு தான் எந்த ஞானமுமே இல்லையே, நானா ஒரு வட்டம் போட்டுட்டு இதுதான் என் உலகம் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இல்லையா. சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, மத்தவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் வருது நஷ்டம் வருதுலாம் அவங்க பார்க்கறது இல்ல. நான் சந்தோஷமா இருக்கா அவ்வளவுதான். விக்கர்மவாதிகள், என்னுடைய புலனை நான் திருப்திப்படுத்துறேனா அவ்வளவுதான். அடுத்தவங்களை பத்தி கவலைப்படாம, மத்தவங்களை பத்தின ஒரு எண்ணமே இல்லாம ஒரு மயக்கத்துல இருக்காங்களே, அவங்களுடைய செயல் வந்து தமோகுணத்தில் இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அந்த செயலை செய்பவர்களுடைய இயற்கை நம்ம பார்க்கணும். சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க, இயற்கை குணங்களின் தொடர்பு இல்லாம, அகங்காரம் இல்லாம, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியோட
வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாம தன்னுடைய கடமைகளை செய்யறாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த வேதத்துல இருந்து அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சவங்க இல்லையா. நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன, எனக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற அந்த உணர்வை நான் மறந்துட்டேன், அது என்னன்னே எனக்கு தெரியல. இப்ப பக்தர்களுடைய சங்கம், பகவானுடைய அதீதமான கருணையின் மூலமாக எனக்கு அது தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், பற்றுதலை விடுத்து என்னுடைய செயல்களை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தணும். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, உற்சாகத்தோட மன உறுதியோட வெற்றி தோல்விகளை சமமாக பாவித்து தன்னுடைய கடமைகளை செய்கின்றார்கள். என்னுடைய கடமை என்ன, பகவானை திருப்திப்படுத்துறது. அதுக்காக நம்ம ஒரு ஃபேமிலிலயும் நம்ம ஒரு நிலையில இருப்போம், அம்மாவாகவோ அப்பாவாகவோ மகளாகவோ மகனாகவோ. இந்த குடும்பம், இந்த தாய் தந்தை எனக்கு பகவானுடைய கருணை. சோ அவங்களுக்கு சேவை செய்யறது எனக்கு இட்ட கட்டளை. சோ அதை நான் பண்ணணும். என்ன உணர்வுல பண்ணணும், கிருஷ்ண உணர்வில் செய்ய வேண்டும். நாளைக்கு இவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, என் குழந்தைங்க நாளைக்கு பின்னாடி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, குழந்தைய காப்பாது ஆன்மீகத்துல வளர்க்கணும்ன்றது என்னுடைய கடமை. அதை நான் ஒழுங்கா செய்யணும் இல்லையா. சோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் நாம செயல்களை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்கதான் எதுலயும் திருப்தியே பட மாட்டாங்களே, இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு ரொம்ப பேராசையோட இருப்பாங்க. சோ அவங்க எதுலையுமே திருப்தி இல்லாதனால பேராசை, அது மட்டும் இல்லாம பொறாமை, மத்தவங்களை பார்த்து இன்னும் அதிகமா பொறாமப்பட்டு அப்ப அதனுடைய செயல்களை ஈடுபடுவாங்க. அப்படிதான் அவங்களுடைய குணங்கள் இருக்கும். இன்னொருத்தவங்க தவகுணத்துல இருக்கவங்க சாஸ்திர விதிகளுக்கு எல்லாமே ரிவர்ஸ்டா செய்வாங்க. ரொம்ப பௌதீகமாக இருப்பாங்க, பிடிவாதக்காரர்களாக இருப்பாங்க, ஏமாற்றுக்காரர்களாக இருப்பாங்க. என்னுடைய புலனை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நான் யாரையுமே பொருட்படுத்த போறதே இல்லை. துரியோதனுடைய செயல், துச்சாதனோட செயல் இல்லையா. இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய தமகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, இந்த 3 குணங்கள்ல நுண்ணியமான அறிவு என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எது நுண்ணறிவு அப்படின்னா, சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சதுனால சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது எல்லாரையும் ஒரே ஸ்தலத்துல வச்சு பார்க்கிறேன். ஏன்னா அதுதான் நான் படிச்சது, இந்த ஞான யோகம். எதுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கிறோம், கடைசி 6 அத்தியாயம் ஞான யோகத்தை நமக்கு சொல்லித்தருது. சோ அந்த ஞானத்தின் மூலமாக எந்த மாதிரியான செயலை செய்யலாம், எதை செய்யக்கூடாது, எது பயப்படத்தக்கது, எது பயப்படக்கூடாம ரொம்ப துணிஞ்சு நாம செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு செய்யறாங்க இல்லையா. அதுதான் நுண்ணறிவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மனது சொன்னாலும் அதை கட்டுப்படுத்தி நுண்ணறிவு ஓவர்டேக் பண்ணணும் சரியான விஷயத்துல இல்லையா. அதுதான் நுண்ணறிவு அப்படின்றத பார்க்கலாம். தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்கது செய்யத்தகாத செயல், ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை அறிய இயலாத ஒரு புத்தி இருக்கே, அது ரஜோகுணம். அதையே தவறாக தர்மத்தை அதர்மமா நினைக்கிறது, அதர்மத்தை தர்மமா நினைக்கிறது, அதுதான் தமோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, இப்ப நம்ம திருதராஷ்டிரரை பாக்குறோம். திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு தெரியும் தன்னுடைய மகன் தப்பு பண்றான்னு, இருந்தாலும் மகன் மேல இருக்கக்கூடிய பாசம் இல்லையா, அவர் எவ்வளவு தூரம் அதர்ம வழியில அவர் செயல்பட்டிருக்காரு. ஒரு பெண்ணை, அதுவும் அந்த காலகட்டத்துல எல்லா அவையோர் முன்னாடியும், அது நினைச்சு பார்க்கவே நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. சோ அதெல்லாம் ஒரு தமோ குணம் அப்படின்னாக்கா உடனே ஒரு அறியாமையில இருக்கு, அப்படி இல்லை. ஈவன் எந்த ஒரு விஷயத்து மேல ரொம்ப அதீதமான காமம், அதாவது பேராசை, கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு இது, அதுக்காக என்னுடைய சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் நான் மீறி போறேன் அப்படின்னா அது விக்ரமமான செயல்கள், அது தமோ குணம் அப்படின்னு பார்க்கும். சோ இங்க திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய பிள்ளை மேல ரொம்ப அதீதமான அன்பு வச்சதுனால அவன் மட்டும்தான் ஆட்சிக்கு வரணும்னு நினைச்சிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவனோட செயல்களுக்கு எல்லாம் ஒத்து போனார். அது தவறு. ஓகே, சோ இப்ப என்ன நம்ம பாக்குறோம்னா, இவங்களுடைய அந்த என்ன சொல்றது டிட்டர்மினேஷன் எப்படி இருக்கும், அவங்க எவ்வளவு ஒரு திடமாக இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தோட மன உறுதி. சோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம சொல்றோம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம். புலால் உண்பதை தவிர்த்தல், மது அருந்தக்கூடாது, மாமிசம் கூடாது, சூது கூடாது, ஒருவனுக்கு ஒருத்தி, அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா. அது என்ன, ஏன்னா அப்படிதான் நம்ம brought up இல்லையா. அப்படி அப்போ இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க, அதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய உறுதியான நிலைப்பாடு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அதை எந்த ஒரு காரணம் கொண்டாலும் அதை உடைக்க முடியாது. அது போல அவங்க அந்த
அந்த பயிற்சியை யோக பயிற்சி அப்படின்னாக்கா வெறும் அஷ்டாங்க யோகம் மட்டும் இல்ல. நான் இதை எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அதை நான் தொடமாட்டேன். அப்போ அதுல வந்து நிலைத்து நிற்கின்றார்கள் இல்லையா? அடுத்து ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதே இவங்களுடைய ரொம்ப தூரம் போயிட்டோமா நம்ம. சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஓகே. எந்த ஒரு மன உறுதியின் மூலமாக நாம் மீண்டும் மீண்டும் பொருளை அனுபவிக்க வேணும்னு அந்த ரஜகுணத்துல இருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய தீர்மானம் அல்லது மன உறுதி. நான் இதை அடைஞ்சே தீரணும் அப்படின்னா அதுக்காக நான் எவ்வளவு வேணா கஷ்டப்படுவேன். ஆனா அது எதுல மேல இருக்கு? பற்று அந்த பௌதிகமான ஒரு விஷயத்து மேல இருக்கு. அது என்ன பண்ணும்? மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில தள்ளும். அதே தமோகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய தீர்மானம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, எப்பவும் ஒரு அவங்களுக்குன்னு ஒரு கிராண்டியோசிட்டில இருப்பாங்க. கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், இதை தாண்டி அவங்களால வெளியில வரவே முடியாது. அதுதான் தன்னுடைய உலகம்னு ஒரு தீர்மானத்துல இருப்பாங்க. சோ இது வந்து தமோகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய தீர்மானம் பார்க்கிறோம். ஓகே. இவங்களுடைய மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, சத்துவகுணத்துல வந்து முதல்ல சுகமா கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது இதுல அமிர்தத்தை கொடுக்கும். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போல இருந்தாலும் அது அமிர்தத்தை கொடுக்கும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாக்குறோம், மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது நல்லது. 12 வருடங்கள் தொடர்ந்து யாரு மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றாங்களோ வைகுண்டம் செல்வார்கள்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது அப்படியே நடக்கும் அப்படின்றது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 4:30 to 6 தன்னுடைய ஆன்மீக செயல்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா, தினமும் காலையில எந்திரிச்சு மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றோம் இல்லையா. சோ 12 வருடம் அவங்க அதை தொடர்ந்து செய்யும் போது அவங்க அவ்வளவு ஒரு நல்ல, அது ஸ்டார்டிங்ல நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அப்பா காலையில எந்திரிக்கிறோமா, இந்த குளிர், அது நமக்கு தான் நிறைய காரணங்கள் நம்ம சொல்லுவோமே இல்லையா. சோ அது வந்து ஆரம்பத்துல வந்து விஷத்தை போல இருந்தாலும் முடிவுல நமக்கு அமிர்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. சோ அது வந்து சத்துவகுணத்துடைய சுகம். ஆனா ரஜகுணத்துல என்னவா இருக்கும்? முதல்ல ரொம்ப சுகமாக இருக்கும், பின்னாடி வந்து அது வந்து என்ன பண்ணும், நமக்கு வந்து விஷமாக கிடைக்குது. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு ஸ்மோக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு நான் எப்பவும் ஸ்மோக் பண்ணிட்டே இருக்காது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. பட் அது அதோட விளைவு என்னவாக இருக்கு? கேன்சர் வருது, மற்ற உடல் உபாதைகள் வருது. ஸோ ஆரம்பத்துல வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தாலும் முடிவுல வந்து எனக்கு வந்து விஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதுதான் வந்து ரஜோகுணத்துல கடைசியா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் அளவா வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம சத்துவகுணத்துல வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஆனா இதுலயே நம்ம இருந்துக்க கூடாது. இதை தாண்டி ஒரு குணம் இருக்கு, அதுதான் சுத்த சத்துவ குணம். அந்த குணத்துக்கு போனோம்னா நம்ம இந்த நிலையில இருந்து தான் மேல போக முடியும். அதனாலதான் இதெல்லாம் படிச்சுக்கிறோம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ தட் நம்ம கிட்ட என்ன நிலை இருக்கு, நான் எதுல இருக்கேன், எதை மாத்தணும்ன்றது நமக்கு புரியும். நான் யாருன்னே எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாம நானா ஒரு இப்ப இந்த இந்த மனநிலை குழம்பி இருக்காங்க இல்லையா, அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க வச்சுட்டு பாருங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம், அதுதான் வந்து சந்தோஷம் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து தவறு. அது உடனே நம்ம அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம். இப்ப நான் வந்து என்னுடைய பையன் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் அதுலயே ரொம்ப தீவிரமா இருக்கேன், திருதராஷ்டிரன் மாதிரி. அவன் என்ன பண்ணாலும் வந்து அது ஓகே, கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட்னு சொல்லிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு தமோகுணம் இல்லையா. சோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? உறக்கம், சோம்பல், மாயினால் வருகின்ற ஒரு சுகம், இதெல்லாம் வந்து தமோகுணத்தோட மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு. ஓகே, 4 ஆசிரமங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியாச்சு. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பிராமண ஆசிரமம், அடுத்து கிரகஸ்த வாழ்க்கை, சாரி சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள். பிராமணர்கள் தான் யாரு? என்னுடைய அப்பா அம்மா வந்து பிராமண குலத்துல இருந்தாங்கன்னா நானும் பிராமணனா இல்ல. யாரு? அவங்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும்? அமைதியாக இருப்பாங்க, சுய கட்டுப்பாடு இருக்கும், தவத்தை மேற்கொள்வாங்க. எப்பவுமே தவம்னு என்ன? 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் பார்த்துட்டோம். 4-5 பேர் அந்த விஷயங்களை செஞ்சாலும் இது என்னுடைய தவம் அப்படின்னு அதுல வந்து நிலைச்சிருக்குது. நோ, நோ மீன்ஸ் நோ இல்லையா. சோ தவம். தூய்மைன்னா என்ன? அகத்தூய்மை, புற தூய்மை. வெறும் வெளியில மட்டும் நான் ரொம்ப சுத்தமானவங்களா காட்டிக்கிறது மட்டுமல்ல, அகத்தூய்மை. உள்ளவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த 6 விதமான குணங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறது. காமம், குரோதம், லோபம், மதம், ஆச்சரியம் அப்படி சொல்றோம். சோ புற தூய்மை அண்ட் அகத்தூய்மை. சகிப்புத்தன்மை. சோ இந்த பிராமணர்களுக்கு சகிப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு தான் உண்மையான ஞானம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு.
என்னது என்னுடைய நிலை என்னது? நான் பகவானுடைய சேவகன். அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு என்னோட செயல்கள். அதுக்கு நடுவுல யாரு வந்தாலும் அதை நான் டாலரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். அவ்வளவுதான். சகிப்புத்தன்மை, நேர்மையாக இருக்கிறது, அறிவு. அதாவது வேதங்களை கற்று தேர்ந்த எப்பவும் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஞானத்தை வந்து புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கிறது. எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்ற அந்த பகுத்தறிவு, ஆத்திகம், ஆன்மீகத்தோட இருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களுடைய குணங்கள். அதே வந்து சத்திரியர்களோட குணங்கள் எப்படி இருக்கும்? சண்டை போடணும், அவங்களுக்கு அந்த ரஜோகுணம் இருக்கணும். அவங்களுடைய அரசாங்கத்தை வந்து பெருசு பண்ணணும். இப்ப வந்து ஒரு அசுரன் வந்து ஒரு ஒரு முனிவரை வந்து கஷ்டப்படுத்துறாரு அப்படின்னாக்கா, அங்க அவங்க சத்துவகுணத்தை காட்டினாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து நிலை இழந்து போறாங்கன்னு அர்த்தம். ஒரு ராஜனாக இருந்தா அவங்க கிட்ட வந்து அந்த சூரத்தனம் இருக்கணும், வலிமை இருக்கணும், சண்டை போடக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கணும், மன உறுதி. ஏன்னா அவனுடைய தர்மம் என்ன? குடிமக்களை காக்கிறது. அப்ப அதுக்கு எனக்கு அந்த சூரத்தன்மை வேணும். சூரத்தன்மை, வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை, இதெல்லாம் வந்து சத்திரியர்களுடைய சுபாவம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதே வந்து வைஷ்யர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட மெயின் இது என்ன? விவசாயம் பண்றாங்க. அந்த விவசாயம் பசுக்களை பராமரித்து அதுல இருந்து வரத மத்தவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்றாங்க. அதை வணிகம் பண்றாங்க இல்லையா? இதே வந்து சூத்ரர்களுடைய தன்மை என்ன? அனைத்து வர்ணத்தவர்களுக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும், மற்ற வர்ணத்தவர்கள் சூத்ரர்களை பாதுகாக்க வேண்டும். இது எல்லாமே உடனே பகவானுடைய, இப்ப எனக்கு தலை இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த உடலால ஏதாவது வேலை செய்ய முடியுமா? இல்ல எனக்கு உடம்பு இருக்கு, கையும் இல்ல அல்லது கால் இல்லைன்னா என்னால ஏதாவது செய்ய முடியுமா? அது எல்லாமே ஒரு பிண்டத்துக்கு சமமா போயிடும் இல்லையா? சோ அதனால அனைத்துமே இந்த 4 வர்ணங்களும் பகவானாலேயே படைக்கப்பட்டு அவராலேயே வந்து பராமரிக்கப்படணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால இதுல உயர்வு தாழ்வு என்பது கிடையாது. எனக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அந்த குணத்துக்கு ஏற்றாற் போல வர்ணம், அதற்கு ஏற்றாற் போல என்னுடைய ஆசிரமமாகவும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. 4 வர்ணங்களாகவே இருந்தாலும் அவங்களுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது. நான் என்னுடைய கடமையை செய்து கொண்டேன். என்னுடைய கடமை என்ன? வேதங்களை கற்கிறது, கற்பிக்கிறது. 6 விதமான விஷயங்கள் அடுத்த லெவல் 3ல நீங்க படிப்பீங்க. சோ அதை நான் செய்து மக்களை பௌதிகத்துல நம்ம வந்து ஆட்பட்டோம். இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்ன்ற ஞானத்தை கொடுக்கறது இந்த பிராமணனுடைய வேலை. அப்படி மக்களை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது சூத்ரனோட வேலை. அப்போ அவங்க எல்லாம் உயிர் வாழ்றதுக்கு யக்ஞத்தின்படி, வேதத்தின்படி விவசாயம் செய்து பசுக்களை பராமரித்து அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டிய வேலை வைஷ்யனோட வேலை. ஸோ அனைத்து வர்ணத்தவங்களுக்கும் தேவையான உதவிகளை செய்ய வேண்டியது வந்து சூத்ரனோட வேலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்மளுடைய சென்டர் வந்து யாரு அப்படின்னாக்கா பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்து கொள்ள முடிகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி தெய்வீகமான நிலை பெற்றவர்கள் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவராகின்றார்கள். அவங்க எதுக்குமே வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவங்க எல்லா ஜீவராசிகளையும் என்ன பண்றாங்க? ஒரே நெப்பில் பாக்குறாங்க. அவங்கதான் வந்து தூய பக்தி தொண்டை அடைந்தவர்கள். ரொம்ப தெளிவா பகவான் இங்க சொல்றார். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். அப்படி அந்த ஞானத்தை பெற்றதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு செல்கின்றோம். ஏன் நம்ம அங்க போனோம்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதுக்கு நம்ம அங்க போகணும்னு பிரயத்தனம் பண்றோம்? திருப்பி பிறவி எடுக்காம இருக்கிறதுக்கு. இங்க நமக்கு வந்து நம்ம எங்க ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோமே, துக்காலயம் அஸ்வாஸ்வதம். நான் நினைச்சிட்டு அப்பா ஒரு சபிஸ்டிகேட்டட் வீடு, நல்ல ஒரு காடு, நல்ல ஜாலியா போயிட்டு இருக்கு லைஃப். இல்ல, ஏதாவது ஒரு நோய் வரும், அந்த நோயினால ஒரு உபாதைகள் வரும். அப்ப அதுக்கு ஒரு செலவு, அந்த செலவுக்காக நான் திருப்பி பொருள் ஈட்டணும், அந்த பொருள் ஈட்டுறது முயற்சி எடுக்கணும், திருப்பி இது இப்படி பிறப்பு சுழற்சிட்டு மாட்டோம். ஆனா பகவானுடைய அந்த திருநாட்டுல வந்து அப்படி அல்ல. நமக்கு வந்து அங்க நித்தியமான ஆனந்தம். நமக்கு வயசாகவும் ஆகாது, தூக்கமும் பகல் இரவு அப்படி இல்லை. எப்போ நம்ம எனர்ஜெட்டிக்கா அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டே இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காரு பகவான். எல்லா விதமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருந்தாலும் என்னுடைய தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். பகவத்கீதை முழுவதும் பகவான் நிறைய இடத்துல நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க? என்னை பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் அடைய முடியும் அப்படின்ற ஞானத்தை ஒருவன் புரிஞ்சுட்டாலே அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஞானம் இருந்தா தானே நான் செயல்ல காட்ட முடியும் இல்லையா? சோ புத்தி இருந்தா தான் நான் செயல் பண்ண முடியும். அந்த புத்தியை வச்சு அது என்ன எனக்கு சொல்லுதோ அதை நான் செயல் பண்ண முடியும். இப்ப பகவானே முழுமுதற் கடவுள் தெரிஞ்சா நான் பக்தி தொண்டு அவருக்கு மட்டுமே செய்யறதுனால அவருடைய திருநாட்டுக்கு போறேன். இல்லைன்னா இங்கேயே சுத்திட்டே இருக்க வேண்டியதுதான்.
சோ அவங்க என்கிட்ட வந்துடுறாங்கன்னு சொல்றாரா, தூய பக்தி தொண்டு பண்றவங்க என்கிட்ட வந்துடுறாங்கன்னு சொல்றாரு. இங்க வந்து அடுத்து என்ன சொல்றாரு, எல்லா விதமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவருடைய தூய பக்தர்கள் வந்து எப்படி பாதுகாக்கப்படுறாங்க, என்னுடைய கருணையினால பாதுகாக்கப்படுறாங்க. சோ அவங்க அப்படி இருக்கிறதுனால நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அவர்கள் அடைகின்றார்கள். சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் பிரபுபாதர் தன்னுடைய சிஷ்யர்களோட என்ன பண்றாரு, அஹ் பெரிய ஒரு ஆன்மீக புரட்சி. மாதாஜிஸ்லாம் வந்து பக்தி இதுல கொண்டு வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இவங்க எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். ஒரு ஹிப்பீஸ்களாக இருந்தவங்களை வந்து ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனா மாத்திருக்காரு பிரபுபாதர். நம்ம இந்தியாவிலயாச்சும் இந்த கலாச்சாரம் இருக்கு, ஆன்மீக கலாச்சாரம். மேற்கத்திய நாடுகள்ல மை லைஃப் மை வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற மாதிரியான கலாச்சாரம். அந்த இடத்துல போய் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்திருக்காருன்னா பகவானுடைய கருணை இல்லாம இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இங்க வந்து சொல்றாரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார், என்னை பற்றிய உணர்வின் நிலை பெற்றால், அதனாலதான் இது ஞான யோகம் சொல்றோம். பகவானை பத்தின உணர்வுல நம்ம நிலை பெறும்போது, அது அவர் மட்டும்தான் நம்ம நிலை பெறும்போது அவருடைய கருணையின் மூலமாக கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, சம்சார சாகரம், இது பெரிய பெருங்கடல். அந்த கடல் வந்து நம்மளால வெளியே வர முடியுமா? முடியும். எப்பொழுது பகவானுடைய கருணை இருந்தா. அவரிடத்துல நாம வந்து அவரை தவிர்த்த நமக்கு வர கதி இல்லைன்னு அவரிடத்துல சரணாகதி பண்ணும்போது இந்த வாழ்க்கையோட தடங்கல்களை நாம எளிதில் கடந்து விட முடியும். ஆனால் அத்தகு உணர்வு இல்லாம, அப்படி இல்லாம அகங்காரத்தோட நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் என்பது அவர் என்ன பண்றார், எச்சரிக்கின்றார் பகவான். முதல்ல அவர் சொன்னார் இல்லையா, 5 காரணத்தை சொல்லி போர் பெற மாட்டேன்னு சொல்றாரு. சோ அதனால பகவான் இங்கே நான் தான் காலம், இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது, நீ ஒரு கருவி மாதிரி இருந்து செஞ்சாலே போதும் அர்ஜுனா அப்படிங்கிறாருங்க. சோ அதனால அனைத்து செயல்களும் யாருடைய கருணையினால் நடக்குது, பகவானுடைய கருணையில் நடக்குது. அதுல நான் போய் எப்படி என்னுடைய குடும்பம் மமக்காரம், நான் எப்படி சண்டை போடுறது, நான் அந்த அகங்காரம், சோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ என்ன பண்ற, நான் சொல்றது கேளு அப்படி அர்ஜுனான்னு சொல்ற. சோ அந்த ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழ்களின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே நடத்துகின்றார். சோ எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து பரமாத்மா இருக்கார். நம்ம இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கின்றோம். கோவில்ல எப்படி அச்ச விக்கிரகத்தை பார்த்து நம்ம பயபக்தியோட வணங்குகின்றோமோ அது போல ஒரு மனிதர்களையும் அவங்க நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த நிலையில நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா இருக்காரு. சோ அப்படிப்பட்ட அந்த பரமாத்மாவிற்கு முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவருடைய கருணையினால் மட்டும்தான் தெய்வீகமான அமைதியும் உன்னதமான நித்தியமான இடத்தையும் நீ அடைவாய் அப்படிங்கிறார் பகவான்கள். சோ இதனால உனக்கு ரொம்ப ரகசியமான, மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை வந்து உனக்கு சொல்லிட்டேன். இதனை முழுமையாக கவனித்து சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதே செய். எவ்வளவு அழகா வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு. நான் சொல்றதை மீறி நீ ஏதாவது பண்ண பாத்துக்கோ, அழிஞ்சிருவேன்னு அதையும் சொல்லிட்டாரு. இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசியில அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மிக 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 ரகசியமான ஞானத்தெல்லாம் சொல்லிட்டேன், இனி முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஒரு பெஸ்ட் கவுன்சிலர்ன்றத வந்து இங்க நமக்கு காட்டுறாரு இல்லையா. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தீ பிரதிஜானே பிரியோசிமே. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு செய்வதால் நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமே இல்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். 93 பேர் இருந்தாலும் இந்த 37 பேர் மட்டும்தான் வந்து பாக்கியவான்கள் உண்மையாலுமே இல்லையா. சோ பகவான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மூலமாக நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். நீ என்னோட பிரியமான நண்பன்றதுனால இந்த சத்தியத்தை நான் என்ன சத்தியம் இங்க பார்த்து, எப்பவும் என்னை நினைத்து என்னுடைய பக்தனாகி எப்பவுமே பகவானுடைய நாமத்தையே சொல்லிட்டு அவருடைய ரூபத்திலேயே நம்ம ஸ்மரணத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா மரணிக்கும் தருவாயிலும் அந்த நினைவுலே தான் இருப்போம் இல்லையா. அவர் வராக புராணத்துல சொல்லியிருக்கார், நீ மறந்தாலும் என்னுடைய நாமத்தை ஒரு முறை சொன்னா நான் வந்து உன்னை மறக்க மாட்டேன், நான் வந்து உனக்கு வந்து என்ன பண்றேன், அழைத்துக் கொள்வேன் அப்படிங்கிறார். அஜாமிலனுடைய ஸ்டோரியை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அங்க வந்து என்னை மட்டுமே வழிபட்டு அவருக்கு மட்டுமே நாம சரணாகதி செய்து வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கும் போது முழுமையாக அவரை நினைச்சிட்டே இருக்கிறதுனால மரணிக்கும் தருவாயில் நமக்கு வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து வைகுண்ட லோகம் எடுத்து செல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க, ஹரே கிருஷ்ணா, டக்குன்னு வாசிங்க.
என்னாச்சு? எல்லா விதமான தர்மங்களையும் பாவ துறந்து என்னிடம் மட்டும் சரணாக உன்னை எல்லா ஸ்லோகம் ஸ்லோகம் பாவங்களிலிருந்து தான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. ஸ்லோகம் சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் விரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேபியோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுஷக. ஹரே எல்லா கிருஷ்ணா. எல்லாவித தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகள் இருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் முதல்ல எப்படி ஒரு குழம்பு நிலையில இருந்தார், என்னுடைய கைகள் எல்லாம் இருக்கு, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இப்போ நமக்கு இருக்கு. திடீர்னு ஒரு இன்டர்வியூ போனோம்னா அவருக்கு இருந்த அத்தனை குணங்களும் நமக்கு வரும், அத்தனை கேரக்டரும் நமக்கு வரும், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இல்லையா? சோ இங்க வந்து அப்படி இருந்த ஆஹ் அர்ஜுனனை இங்க வந்து பகவான் சொல்றார், உனக்குன்னு ஒரு தர்மம் வச்சிருப்ப இல்லையா, அதெல்லாம் விட்டுரு, பக்தி தொண்டு மட்டுமே, கிருஷ்ணா நீயே கதி. சோ எல்லா தர்மத்தையும் துறந்து என்னிடம் மட்டும் சரணடைவாயாக. சோ அப்படி இருக்கும்போது உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நானே உன்னை விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த ரகசிய ஞானம் அடுத்து வார்ன் பண்றார். இந்த ரகசியம் ஞானம் யாராருக்கெல்லாம் சொல்லப்படக்கூடாது? தவம் செய்யாதவர்களுக்காகவோ, பக்தி இல்லாதவங்களுக்காகவோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவங்களுக்காகவோ, இல்ல என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்காகவோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. அவருடைய கருணை இருந்தால் ஒழிய நாம் பக்தி செல்ல முடியாது, அவருடைய கருணை இருந்தால் ஒழிய பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்க நமக்கு முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அதனால இதை யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஆனா பகவானை காட்டிலும் பக்தர்கள் பயங்கர கருணை வாய்ந்தவர்கள் இல்லையா? அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் இந்த ஞானத்தை அளிக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த பரம ரகசியத்தை அடுத்து சொல்றாரு. எத்தனை ப்ராமிஸ் கொடுக்கிறார். இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்ப வருகின்றான். சோ யாரெல்லாம் இந்த ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதியாக கிடைக்கும். கடைசிக்கு தருவாயில அவங்க என்னிடம் திரும்பி வருவார்கள். அதனாலதான் பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார், ஆச்சார் பிரச்சார். நம்ம என்ன மத்தவங்களுக்கு சொல்றோமோ அது போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து நெறிமுறைப்படுத்தி வாழணும். அதுக்கு முதல்ல இது என்ன, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல், 16 மாலைகள் ஜபம். அப்ப இதை செய்து நாம பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஞானத்தை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். எதுக்கு சொல்லணும்னு இங்க வந்து நம்ம கிளியரா பார்க்கணும். இந்த பரம ரகசியத்தை பக்தர்களுக்கு சொல்லக்கூடியவங்க தூய பக்தி கிடைக்கும். கடைசி அவங்க எங்க வராங்க, என்கிட்ட தான் வராங்கன்னு சொல்றாங்க. பகவான் கிட்ட போட்டா நமக்கு எதுக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி துன்பங்கள் எல்லாம். சோ அவனை விட எனக்கு பிரியமானவன் வேற யாருமே கிடையாது, பிரியமான தொண்டன் இந்த உலகில் யாரும் இல்லை என்றார். சோ அவனை விட பிரியமானவனும் யாரும் இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். சோ பகவானுக்கு நாம ரொம்ப நெருங்கியவங்களாயிடுறோம். அதனாலதான் நீங்க இப்ப இருக்க 37 பேர் இருக்கோமா, நம்ம அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அத்தனை பேரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம பகவத்கீதை இந்த ஞானத்தை கொடுத்தோம்னா எப்படி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார் இல்லையா, மூளை முடுக்கெல்லாம் பகவானோட ஜபிக்கப்படும் அப்படின்ட்டு. சோ இந்த புனிதமான உரையாடலை கேட்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். இப்ப புரியுதா கடைசி 6 அத்தியாயம் எதற்காக ஞான யோகம் சொல்லப்படுதுன்னு? ஏன்னா நமக்கு அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை பகவான் இங்கு வழங்குகின்றார். சோ இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம பகவானை வழிபடுறோம். மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை எவனொருவன் கேட்கின்றானோ, யாரு ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட ஒரு பகவான் மேல ஒரு நம்பிக்கையோட பொறாமை இல்லாம கேட்கிறாங்களோ அவங்க எல்லா பாவ விளைவுகளும் இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அவர்கள் அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்ச உடனே அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிட்டு என்னோட சந்தேகங்கள்லாம் இப்ப விழுந்து சந்தேகங்கள்லாம் போயிடுச்சு. நான் இப்ப வந்து உறுதியோட நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நீங்க சொல்றதுதான் எனக்கு வேத வாக்கு, நான் அதை தவிர்த்து வேற எதுவும் நான் செய்ய போறது இல்லை அப்படிங்கிறார். சோ நீங்க சொல்லுங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ அத இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் வந்து தன்னுடைய திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு, அரசன் கிட்ட, வியாச பகவானுடைய கருணையினால ஏன்னா அவருடைய இந்த குரு சீட பலன் என்னன்னு பாக்குறோம். அவருடைய கருணையினால எனக்கு வந்து இந்த வரம் கிடைச்சது, ஏற்கனவே நடந்தது பார்க்கக்கூடிய வரம். இந்த வரத்தின் மூலமாக இப்ப இவங்க 2 பேருக்கும் நடந்த உரையாடலை நான் கேட்டேன். சோ இந்த தருணத்துல நான் வந்து என்னுடைய குருவை வந்து நினைவு கூறுகின்றேன் அப்படின்றது. சோ நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய டிராஜடி போயிட்டு இருக்கு. அதுல அவர் என்ன சொல்றார், வியாசதேவரோட கருணையினால இந்த ஒரு திவ்யமான உரையாடல் எனக்கு கேட்க முடிஞ்சதுன்ட்டு அவர் வந்து அங்க பிரார்த்தனை பண்றார். சோ எப்படி 2 பேருக்கும் நடந்த புனிதமான உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஸ்மரணம்
ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் எப்பொழுதும் புலகாங்கிதம் அடைகின்றேன், இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். சோ அடுத்து சொல்றார், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த அர்ஜுனன், யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். அவங்க 2 பேரும் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, செல்வம் இருக்கு, வெற்றி இருக்கு, வலிமை இருக்கு. எப்படிப்பட்டது? அசாதாரணமான வலிமை, நியாயம் இருக்கு, தர்மம் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றார். சோ இப்படியாக 78 ஸ்லோகங்கள் முடிஞ்சது. எல்லாருமே எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஓம் தத் சத். ஓம் தத் சத் ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு அத்தியாய ஹரி ஓம். ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்படியாக நாம இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். இந்த கர்ம யோகம் என்பது என்ன, பற்றற்று கடமைகளை செய்வது, எந்த ஒரு செயல் செய்யறதுக்கும் 5 பேர் தேவைப்படுறாங்க, 5 காரணிகள் தேவைப்படுது. இதை தவிர்த்து நான் தான் பண்றேன் நினைக்கிறது தப்பு. 3 குணங்கள்ல இருக்கவங்க, அவங்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய செயல், அதை செய்யக்கூடியவங்க, அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி எப்படிப்பட்டது, அவங்களுடைய புனிதமான அந்த நுண்ணறிவு எப்படிப்பட்டது, அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம். 4 வருணங்கள் பார்த்தோம், 4 ஆசிரமம் பார்த்தோம். அவங்க எல்லாருக்கும் சென்டர் ஆஃப் இது என்ன, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவரை மத்தியில் வைத்து நம்மளுடைய கடமைகள் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். தூய பக்தி தொண்டு பண்றதோட பலன் என்னன்னு பார்த்தோம். தூய பக்தி தொண்டு பண்றதுனால, அந்த ஞானத்தை கொண்டு பக்தி பண்றதுனால இறுதியில் நாம பகவானே அடையிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இன்னையோட கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा. ஸோ சில இம்பார்ட்டன்ட் இது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு. இப்ப 38 பேர் இருக்கும் இல்லையா, இதுல பிரபுஜி மாதாஜி பேசுறது கேக்குதா? கேக்கலைங்க மேம், கேக்கலைங்க மாதாஜி. இப்பதான் கேக்குதுங்க. கேக்கலைங்க மாதாஜி. கேக்குதுங்க கட்டாய் நிக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी, प्रभुजी हरे कृष्णा. सॉरी. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, இப்ப நம்ம 39 பேர் இருக்கோம் இல்லையா, 38 39 பேர். இதுல 7 மணிக்கு நாளையில இருந்து நம்மளோட லெவல் 2 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்ப வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது 18 நாள், ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயம், அதோட சுருக்கம் மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அடுத்த லெவல் போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கூட டீப்பா படிப்போம். இப்ப எல்லா ஸ்லோகத்தையும் 45 நிமிஷம் தான் உரையாடல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும். ஆனா அதை நம்மள அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் இல்லை புரிந்து கொள்வதற்கு இல்லையா. இப்ப அடுத்த லெவல் 2ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் கூட டீப்பா நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம். 42 நாள் அந்த சேம் 18 அத்தியாயங்களை படிப்போம். அடுத்த லெவல் உங்களுக்கு லெவல் 3ன்னு அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். இப்ப நாளையில இருந்து நம்ம லெவல் 2 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இதுல இருக்க 37 பேரும் 7 மணிக்கு கிளாஸ் வச்சா 7 மணிக்கு ஒரு பேட்ச் ஓடிட்டு இருக்கு. அதுல வச்சா ஜாயின் பண்ணிக்க முடியுமா, இல்ல இல்ல 9 o'clock தான் வேணும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எத்தனை பேருக்கு 9 o'clock தான் வேணும்னு சொல்றீங்க? மாதாஜி
ஆமா 8 o'clockனாலும் ஓகே மாதாஜி. 7 o'clock வேற கமிட்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே வீட்டுக்கு வர்றதே 7:30 ஆயிடும் மாதாஜி. 7:30 8 கிட்ட ஆயிடும் மாதாஜி. 9 o'clock தான் மாதாஜி டைம் எங்களுக்கு செட் ஆகும் இந்த டைம். செட் ஆகுது. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க 8 8:30 அந்த மாதிரி பாருங்களேன் மாதாஜி. அந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமா? 9 o'clock வைங்க மேடம் மாதாஜி. மாதாஜி ஓகே எத்தனாலும் ஓகே மேம். 9 o'clock. எல்லாருக்கும் எல்லாருடைய ஈவன் ஒருத்தருக்கு 9 o'clockனாலும் நம்ம 9 o'clock வைக்கணும் இல்லையா? சரி ஓகே, அப்ப நம்ம இந்த லிங்க்லயே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்ம. சோ நாளைக்கு நாளையில இருந்து நம்மளோட தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. நான் தான் உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னும் முடியல நம்மளோட இது. எல்லாரும் இணைஞ்சிருக்க போறீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. உங்களை விடுறதா இல்ல இப்ப நம்ம. இல்ல So, இல்ல அதனால சொன்னோம் மாதாஜி. நாளையில இருந்து நம்மளோட L2 ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லாரும் வந்துருங்க. நம்ம கண்டினியூஸா படிக்க போறோம். இப்போ அதோட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு 2 minutes வந்து வைஷ்ணவ பாட்டு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்கள் ஆக்சுவலா லெவல் 1லயே ஸ்லோகம் இருக்கு. நான் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல. அடுத்த லெவல்ல வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் வந்து எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது, அதோட மனப்பாட ஸ்லோகங்கள் பண்றது கொஞ்சம் இருக்கும். அந்த மாதிரி சில இதுல இருக்கும். கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம். அதே சமயத்துல ஒரு நாளைக்கு 20 ஸ்லோகங்கள் அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நீங்க தயவு செஞ்சு எல்லாருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா, நீங்க விட்டுறாதீங்க இந்த இதுல. பகவான் நமக்கு 24 மணி நேரம் கொடுத்திருக்காரு. அதுல 1 மணி நேரம் எப்படியாவது இது இந்த பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்குதான் பெரிய தவமே. அந்த காலத்துல விஸ்வாமித்திரர் வந்து அந்த நீருக்கு அடியில போய் அந்த ஜலத்துல இருந்துட்டு அவர் அவ்வளவு இதெல்லாம் பண்ணினார். நம்ம அதெல்லாம் இல்ல. இந்த பக்தர்கள் சங்கத்துல 1 மணி நேரம் இருக்கிறதே நம்மளால முடியல. யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் வாவான்னு கூப்பிடுது நம்மள இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு யுகத்துல இருக்கும். அதனால எல்லாருடைய திருப்பாதங்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா, நீங்க 9 to 10 கண்டிப்பா கிளாஸ்க்கு வாங்க. 1 மணி நேரம் மட்டும்தான். நம்ம இதுல இன்னும் கொஞ்சம் கூட டீட்டெயிலா படிப்போம். ஏன்னா இப்ப டைம் இல்லாதனால நம்ம வந்து டிஸ்கஷன்லாம் எதுவுமே பண்ணல. இனிமே நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிப்போம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நாளைக்கு நம்மளோட கிளாஸ்ல கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி குவிஸ் ஆன்சர் அட்டன் பண்றது, அதெல்லாம் நம்ம வந்து நாளைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். நாளைக்கு திருப்பி நான் தான் வருவேன். இதுலயும் நம்ம உங்களுக்கு நிறைய பலதரப்பட்ட டீச்சர்ஸ் வருவாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களோட டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வேறுபடும். அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இதா இருக்கும். சரியா? ஸோ அதனால அதை பாருங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னா இருந்தாங்க, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கூட்டிட்டு வரலாம். நம்ம 18வது அத்தியாயத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா? அவரோட இந்த உன்னதமான ஞானத்தை யார் மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள். நம்ம ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் நம்ம பண்ண போறோம். மேபி அடுத்து ஒரு 7 நிமிஷம் எடுக்கும். 10:05க்கு நம்ம போற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? சாண்டிங் பண்ணலாமா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ என்கிட்ட சாண்டிங் மாலை இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த 5 விரல்ல நமக்கு 1 2 3 இருக்கு இல்லையா? சோ அதே மாதிரி ஃபுல்லா ஒரு இது நம்ம சொல்லி வந்தோம்னு பாத்தீங்களேன், 15 வந்துரும். அதே மாதிரி 7 தடவை நம்ம சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம ஒரு இது கணுவா நம்ம இது பண்ணும்போது 15 தடவை வந்துடும் ஒரு தடவை. அதே மாதிரி 7 தடவை நம்ம பண்ணிட்டு +3 ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி இந்த 3 இது நம்ம பண்ணிட்டோம்னாக்கா 108 முறை வந்துடும். மேக்சிமம் எல்லாரும் வந்து மாலை வச்சுக்கிறது ரொம்ப உத்தமம். இல்லாத பட்சத்துல நம்ம கையிலே கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். சரிங்களா? நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். நாச்சிமுத்து பிரபு, எதனா டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, எனக்கு டவுட். அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. நீங்க மைக் க்ளோஸ்ல இருக்கீங்க நீங்க. பிரபு நீங்க பேசுறது கேக்கல. நாச்சிமுத்து பிரபு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, என்னன்னு தெரியல. நீங்க அப்புறம் சொல்லுங்க. நம்ம சாண்டிங் பண்ணலாம். சரிங்களா? வாங்க எல்லாரும் வாங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ எல்லாருமே ஆன் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே
Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram Hare Ram, Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Ram Hare Krishna Hare Ram, Krishna Ram, Hare Hare Ram Ram, Ram Hare Krishna, Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Ram, Ram Hare Ram, Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare 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 Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Ram Ram, Hare Ram, Ram 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 Hare Ram Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Hare 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 Krishna, Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare 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 Ram Krishna, Ram Hare Ram Ram, Ram, Ram Ram Hare Ram Krishna, Hare 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 Krishna Ram, Hare Krishna Ram, Krishna Hare Hare Krishna, Ram Hare Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Hare Hare Ram Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Krishna Krishna Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram Hare Krishna, Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, 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 Hare Krishna, Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Ram Ram Krishna, Ram Hare Ram, Ram, Hare Ram, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Ram, 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 Krishna, Ram, 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 Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, 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 Hare Ram, Krishna Ram, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Ram, Ram Hare Hare Ram Krishna, Ram Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram Krishna, Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Krishna Hare 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 Ram, 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 Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram 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 Hare 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 Krishna, Ram, 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 Hare Krishna, Hare Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram Ram Krishna, Hare 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 Ram, Krishna Hare Ram, Krishna Krishna Hare Krishna Ram, Hare Ram, Ram Ram Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare Ram Hare, Ram 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 Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna Krishna, Ram Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram Hare Hare Ram, 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 Krishna, Hare Ram, 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Ram Krishna, Hare 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 Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Ram 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 Ram, Ram, Hare Ram Hare Hare Ram Krishna, Ram Ram Hare Hare Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare 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 Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram, Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Ram Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Krishna Ram, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram Krishna, Hare Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Ram, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Ram, 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 Hare Hare Krishna, Ram Hare Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Ram Hare Hare Krishna, Ram Hare Hare Ram Ram, 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 Hare Krishna, Hare Ram Ram Ram, Ram Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Ram, 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Ram, Ram, Krishna Hare Ram, Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Hare Ram Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Ram, 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 Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Hare Ram, Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Krishna Hare Hare Krishna, Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram Krishna, Ram Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram
Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Ram, Hare Ram, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Ram. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram. Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram,
Krishna Rama, Hare Hare Krishna Rama, Krishna Rama, Rama, Hare 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 Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Rama, Rama, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Ram Hare Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Rama Rama Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama, Hare Hare Krishna Rama, Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Rama, Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Rama Hare 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 Rama Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Ram Rama Ram Ram Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Ram Rama Ram Rama Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Ram Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ram Hare Hare Ram Hare Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare Ram Rama Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Ram Rama Hare Ram Rama Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Ram Ram Rama Ram Hare Hare Rama Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Ram Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Rama Krishna Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Hare Ram Hare Hare Ram Rama Ram Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Hare Ram Rama Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Rama Ram Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Ram Rama Hare Hare Ram Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Rama Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Jai Hare Shri Hare Krishna Hare Krishna Chaitanya Hare Nitya Krishna Krishna Nityananda Krishna Hare Hare Advaita Hare Gadadhara Rama Srivasadi Hare Krishna Hare Krishna 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 Bhaktavranda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப நன்றி. தருணத்துல நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் ஹிஸ் கிரேஸ் நாமநேஷ்வரதாஸ் பிரபுஜிக்கும் நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜோட லீடரான ஹிஸ் கிரேஸ் தமய தரணேஸ்வரி மாதாஜிக்கும் அதுவும் இல்லாம மற்ற சக டீச்சர்ஸ்க்கும் சரி, ஏன்னா இதுல 3-4 டீச்சர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அத்தனை பேருக்கும் நீங்க இல்லைன்னா இந்த சேவை எனக்கு கிடைச்சிருக்காது. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் வந்து என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். ரொம்ப நன்றி. எல்லாரும் வந்து கண்டினியூஸா நீங்க இருந்தீங்க. அதுல வந்து 8:30ல இருந்து 9 o'clock அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்தா கூட ஒரு 10 பேர் வந்துருவீங்க. எனக்கு வந்து உங்களோட பேர் ஞாபகம் இல்லை, சொல்லணும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி, விஷ்ணு பிரபு, சண்முகம் பிரபு, ரமேஷ் பிரபு, அப்புறம் இன்னும் நிறைய மாதாஜிஸ்லாம் கூட, ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி, அந்த மாதிரி ரெகுலரா வந்துருவீங்க. ரொம்ப நன்றி. நம்மளோட டைம் தான் வந்து நமக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப ப்ரெஷியஸான ஒண்ணு. ஸோ அதை வந்து சரியான விதத்துல நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். நாளையில இருந்து முடிஞ்சதுன்னா 8:30க்கு வந்துருங்க. 8:30க்கு இவங்கெல்லாம் வந்துருவாங்க கண்டினியூஸா. ஸோ 8:30ல இருந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணோம்னா குறைஞ்சது ஒரு 4 ரவுண்டு பாருங்க. இப்ப நம்ம 8 நிமிஷம் தான் ஆச்சுது நமக்கு இல்லையா? ஸோ 4:8 32 4 ரவுண்டு மினிமம் நம்ம பண்ணலாம். அழகா 8:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா எல்லா வேலையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அரை மணி நேரம் ஃபோக்கஸ்டா நம்ம பண்ணலாம். ஸோ முடிஞ்சதுன்னா 8:30க்கு வாங்க. அரை மணி நேரம் நம்மளோட சாண்டிங் இருக்கும். இவ்வளவு நாள் ஸ்லோகம் மகாத்மியம் எல்லாம் வாசிச்சோம். நாளைக்கு சாண்டிங் இருக்கும். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 9 o'clock ஷார்ப்பா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 10 o'clock ஷார்ப்பா முடிச்சிடலாம். வேற